Namaste children, how are you all? Hope you all fine. While you watch this video, I think you all overcome with your Diwali celebrations. Are you all safe? Okay. So again we will go to the lesson teaching. So in my previous session video, I taught you unit 1 till book page number 98. So continuing the same unit, now I am going to teach you book page number 99. So previously we read about the two philanthropists, who Pagan and Pari. We finished off that story. Now we come to know about their story. Now the third person is Adiyaman. So about him only it was given as your third story. So this girl, Geeta's grandfather, what he is telling about Adiyaman, that only we are going to learn today. So you can see one picture. That person, Adiyaman king, he is giving something to a poetess. Who is this person? That you will come to know after reading this lesson. Okay. So there is a passage here. All of you take book page number 99 and keep your finger and listen as I am telling. Okay. So there was another philanthropist called Adiyaman. He also ruled a hilly region, as like Pagan and Pari. This Adiyaman, he also ruled a hilly region. And what hilly region is that? Tagadur in Dharmapuri. Okay, Dharmapuri, it is a district in Tamil Nadu, you know. Illingla nama Namakkal madri Dharmapuri abingirathu or district. So in that district there is a hill named Tagadur. That region only this person who Adiyaman conquered. Okay. So one day he was presented with a very rare type of gooseberry. So do you know what is meant by gooseberry? Gooseberry na enna theriyuma? Gooseberry, it is a type of fruit, no? What fruit is that? Nellikani. Nellikai nama solra illingla, adha nama gooseberry nu solranga, seringla. So one day he was presented by somebody. Yaro oru malaival makkal vandu enna kudukranga? He was offered with a gooseberry, a rare type of gooseberry. Romba arida kidaikக்கூடிய ஒரு நெல்லிக்கனியை கொண்டு வந்து அந்த அதியமான் அப்படிங்கற அரசருக்கு கொடுக்கறாங்க. Okay. So let us see what he is doing with that. He was told that anyone who ate that rare fruit would be immortal. Immortal na என்ன தெரியுங்களா? Immortal means அழிவில்லாத. சரிங்களா? இந்த கனியை சாப்பிடுறவங்களுக்கு என்னைக்குமே அழிவே இருக்காது அப்படினு சொல்லி it was offered to Adiyaman. So what he is doing with that? Do you know what he did he do? He offered that fruit to an old Tamil poetess Avvaiyar. Yes, he offered that gooseberry to whom? He didn't eat that. அவர் வந்து என்ன பண்ணல? அதியமான் வந்து அந்த நெல்லிக்கனியை சரி தனக்கு தான் இந்த அரிய வகையான நெல்லிக்கனி வந்து வேணும், ஏன்னா இதை சாப்பிட்டா நமக்கு அழிவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு? அவர் அந்த நெல்லிக்கனியை சாப்பிடல. அதுக்கு பதிலா அந்த நெல்லிக்கனியை யாருக்கு கொடுத்துட்டாரு? He gave that to an old poetess. சரிங்களா? போயட்டஸ்னா யாரு? புலவர்கள் இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த காலத்தில் வந்து கவிதை எழுதுறது, அப்புறம் அரசர்களை பற்றி போற்றி அவங்கள பற்றின நிறையா என்ன பாடல்கள் எழுதுறது, அவங்களெல்லாம் யாருன்னு சொல்லுவாங்க? கவிஞர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எஸ், அந்த மாதிரியான உமன் போயட்டஸ். ஓகே. ஸோ whom? Avvaiyar. So he gave that gooseberry to Avvaiyar. சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம். Turn to your book page 100 and listen. The same Avvaiyar, I read about her in my Tamil textbook. So this girl, Geeta, is telling, ஆமா அவ்வையார் என்னுடைய தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் நான் படிச்சிருக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாரும் எல்கேஜி படிக்கிறதுலேருந்து படிக்கும் போதே அவ்வையார் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியம் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அப்போ அவ்வையார் அப்படின்னா ஒரு பாட்டி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த அவ்வையார் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க யார்? சங்க காலத்தில் வாழ்ந்து வந்த ஒரு தமிழ் புலவர். சரிங்களா? So yes, now grandfather is replying her. Yes, Geeta. Avvaiyar was shocked and asked Adiyaman why he was offering her the gooseberry. அவ்வையாருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்ப அதிசயமா அவங்க என்னன்னு கேட்குறாங்க, ரொம்ப ஷாக்கிங்கா, எதுக்காக இந்த நெல்லிக்கனியை எனக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு she is asking. So she said that he should eat this fruit as he was the chieftain. ஆமா, என்ன சொல்றாங்க? இங்க அரசர் யாரு? நீங்க தான் அரசர். அப்ப இந்த நெல்லிக்கனியை வந்து யார் சாப்பிடணும்? நீங்க தானே சாப்பிடணும். அதுக்கு பதிலா
எனக்கு எதுக்காக இந்த நெல்லிக்கனியை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே. So Adhiyaman told her that there would be many chieftains after him, but there would not be many poets to teach people how to live life better like her. அப்போ அதியமான் அதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு? நான் இல்லைன்னா அடுத்து எனக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இன்னொரு அரசர் இந்த பகுதியை வந்து ஆட்சி செய்வார். அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அரசர்கள் அடுத்தடுத்து இந்த பகுதியை வந்து ஆட்சி செய்வாங்க. ஆனால் உங்களை போல சரிங்களா யாரு ஔவையார் போல ஒரு மிகச்சிறந்த கவிஞர் புலவர் வந்து இதுக்கு மேலே திரும்பவும் இருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல. அதனால இந்த கனியை வந்து நீங்க தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Okay, so likewise he is telling and offering that gooseberry to whom? To Avoyar. So now what is the thing we realized here? See, yes grandpa, we should always value people around us. So this Geeta, he is very intelligent girl, no? So she understood. So from this story, what is the point for us? இதிலிருந்து நம்ம வந்து what is the thing? இதிலிருந்து என்ன கருத்தை நாம் எடுத்துக்கணும்னா we should value the people around us. நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுடைய திறமைகளை வந்து நாம தான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் போற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. So that's the story and below the story there is 3 questions. Now you are going to answer it. So get ready with your pencil. Take your pencil and just note down the answer. First question, what did Adhiyaman receive as a present? What did Adhiyaman receive as a present? Yes, Adhiyamanku enna vandu oru gift ah kadichide. You are right, gooseberry. So your answer is gooseberry. See the spelling here, Gooseberry. This is the answer for first question, gooseberry. Write this answer, gooseberry. Then look at the second question, who was Avoyar? Yaar Avoyar yaru? Who was Avoyar? Your second answer, and old Tamil poetess. Okay, this is your second question answer in book page number 100. Book page number 100 la கொடுத்திருக்க இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் நான் இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். First question answer gooseberry, second question answer an old Tamil poetess. AN and OLD old, TAMIL Tamil, POETESS poetess. Then look at the third question, why did Adhiyaman give the gooseberry to Avoyar? Yes, எதுக்காக அதியமான் வந்து அந்த நெல்லிக்கனி அரிதான அந்த நெல்லிக்கனியை வந்து ஔவையாருக்கு கொடுக்குறாங்க? For what purpose? Answer, to value her. அவங்கள வந்து மதிச்சு அவங்களுடைய திறமைகளை மதிச்சு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. To value her. Okay, so the third one answer, to value her. Please note it down. And then after this 3 questions, see at the below this 3 question there was another one activity column, green color box activity column. Here also now itself you are going to complete it. So listen, list the things given by these philanthropists. So இங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது இங்க யார் யார் கொடுத்திருக்காங்கன்னா பாரி, பேகன் and அதியமான் அவங்க மூணு பேரோட நேமும் மென்ஷன் பண்ணி what are the things offered by them அப்படினு கேக்குறாங்க. Okay, so first question, who? Pari. What did Pari give? Pari gave a golden chariot. தங்க ரதத்தை தான் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? ஸோ டு whom அந்த இன்சிடென்ட் இதெல்லாம் கேட்கல, அவர் என்ன கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் கேள்வி. ஸோ இஃப் யூ ரைட் திஸ் ஆன்சர் இட் இஸ் இனஃப். A golden chariot. Then second person, Pagan. Yes, what did Pagan give? He gave a shawl. அவர் என்ன பண்ணாரு? ஒரு சால்வையதான மயிலுக்கு வந்து எடுத்து போர்த்தி விட்டார் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த அவர் ஆன்சர் இஸ் a shawl. SHAWL, shawl. Then third person, Adhiyaman. Yes, what did he give? Adhiyaman gave gooseberry. 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 He gave gooseberry. So likewise
You just complete this 3 answer. Again I am telling, please note it down. All of you must complete this. எல்லாருமே இந்த ஆக்டிவிட்டி காலம் அப்புறம் இந்த क्वेश्चन குண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்பத்துக்கு போய் என்ன பண்றீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா. So again I am telling the answer. First, Pari, a golden chariot. Second, a pagan, a shawl. Then third, Adiyaman, gooseberry. This is the answer. Okay children, so complete this and then next turn to your book page number 101. Okay, now you could see one picture, a nice picture. யாருடைய picture இது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல? வல்வில் ஓரி. Okay, a man on the horse. Okay, now we will read about him. So grandfather is telling, let me tell you a story of another chieftain, Valvil Ori, who ruled a hilly region in Kolli Hills, Namakkal district. Yes, of course. அதாவது மற்ற chieftains பத்தி மற்ற சிற்றரசர்கள் பத்தி நமக்கு தெரியுதோ இல்லையோ கண்டிப்பா வல்வில் ஓரி அப்படிங்கிறவருடைய கதைகள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் he ruled over the region Kolli Hills. கொல்லிமலை பகுதியை வந்து ஆட்சி செஞ்சவர் யாரு? இந்த வல்வில் ஓரி. கொல்லி ஹில்ஸ் எங்க இருக்கு? எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு? இட் இஸ் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட். நம்மள எங்க இருக்கிறோம்? நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல தானே இருக்கோம். ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கொல்லிமலை அப்படிங்கிற இந்த பகுதியில் தான் யாரு? வல்வில் ஓரி ஒரு காலத்துல ஆட்சி செஞ்சு வந்தார் சரிங்களா. ஓகே, வாட் வாஸ் த ஸ்டோரி அபவுட் ஹிம்? we will see. Does the will in his name mean bow? So that girl Geeta is asking her grandfather, அவருடைய பெயர்ல இருக்கிற அந்த வில் அப்படிங்கிற சொல்லு அம்புங்கிறதுனா குறிக்குதா தாத்தா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, so grandpa, how smart you are. Yes, it does. Val means powerful and will means bow. He got his name as he was an expert archer. அப்ப தாத்தா என்ன சொல்றாரு? Yes, how smart you are. எவ்வளவு அறிவாளியான பொண்ணு நீ, நல்லா ஈஸியா நீ அவருடைய பெயர்லயே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட, வெரி குட் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு he is telling அவருடைய பெயர் என்ன? வல் வில். அப்ப அந்த வல் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் என்ன? மீனிங் ஃபார் வல் இஸ் பவர்ஃபுல், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வலுவான சரிங்களா. வில் அப்படின்னா அம்பு. அப்ப அவரு இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னது? he was an expert in archer அப்படின்னா வில் வித்தையில ரொம்ப சிறந்தவரா கை தேர்ந்தவரா இருந்ததுனாலதான் அவருக்கு இந்த பெயர் வல்வில் ஓரி அப்படிங்கிற பெயர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, so amazing. What did he do for the people? So again Geeta is asking, அப்படியா பரவா அப்படின்ட்டு அவரு மக்களுக்காக என்ன செஞ்சாரு? What did he do for people? She is asking. Now turn to your book page 101 and listen to the passage. Grandpa is replying her, Ori was not only known for his skill in archery but also hailed as a kind ruler. He used to reward bards, musicians, dancers and other artisans for their skills. So now grandpa is telling, ஓரி வந்து வில்வித்தையாளர்கள் மட்டும் இல்லாம அதற்கு அப்பாற்பட்டு அவர் மக்கள் கிட்ட எப்படி இருப்பாரு? ரொம்ப கைண்டா, ரொம்ப அன்புடையவரா நடந்துக்குவாரு. ஓகே, அண்ட் he always used to reward, அவரை தேடி போகக்கூடிய எல்லா, அதாவது யாருன்னா பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. பார்ட்ஸ்னா யாரு? கவிஞர்கள் சரிங்களா. பாட்டு பாடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான கவிஞர்கள். அப்புறம் மியூசிஷியன், இசைக்கருவி வாசிக்கிறவங்க. தென் டான்சர்ஸ், நடனம் ஆடுறவங்க. இன்னும் நிறைய கலையை சேர்ந்தவங்க, நாடகத்துறையை சேர்ந்தவங்க. இந்த மாதிரியான கலைஞர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுவாரா? நிறைய பொன் பொருள்னு நிறைய பரிசுகளை வழங்குவாரு, கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் என்னது, அவரையும் வந்து ஒரு கொடையாளி, வள்ளல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so grandpa, I like Valvil Ori. What about the other 3 philanthropists? Now this girl is asking. Okay, now we read about Pagan, Pari, Adiyaman, Valvil Ori பத்தி எல்லாம் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சாச்சு. எனக்கு Valvil Ori பத்தி நீங்க சொன்னது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I like him very much. And what about the other 3 philanthropists? அடுத்த 3 வள்ளல்கள், கொடையாளிகளை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு she is asking. Okay, so there is a picture of நெடுமுடிக்காரி. நெடுமுடிக்காரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பாருங்க. ஸோ aside that there is a passage. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? ஆய். ஸோ the next person ஆய், AAY, ஆய் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றரசர், chieftain. ஓகே, ஸோ he ruled a hilly region in the பொதிகை hills south of மதுரை. அப்போ தென் மதுரை பகுதியில் பொதிகை மலை அப்படின்னு ஒரு மலை இருக்கு சரிங்களா. நமக்கு எப்படி நாமக்கல் மாவட்டத்துல கொல்லிமலை, அந்த மாதிரி தென் மதுரையில பொதிகை மலை, அந்த மலை பகுதியை தான் யார் இங்க ரூல் பண்ணிட்டு வந்தாங்க?
I அப்படிங்கிறது. Okay, so no more other information or other stories about him. Just this is the information given in your text. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆய் பற்றின ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அவர் வந்து பொதிகை மலையை எங்கே இருக்குது, சவுத் ஆஃப் மதுரை, மதுரையினுடைய தென் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொதிகை மலையை ஆட்சி செஞ்சு வந்தார், அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இனம். தென் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் நெடுமுடிக்காரி. நெக்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் நெடுமுடிக்காரி. நெக்ஸ்ட் philanthropist நெடுமுடிக்காரி. சரி, இவரை பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? he ruled the region of தொண்டை மண்டலம் at திருக்கோயிலூர். சரிங்களா, திருக்கோயிலூர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தொண்டை மண்டலம் அப்படிங்கிற ஒரு வனப்பகுதியை தான் இவர் ரூல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறார். சரிங்களா. தென் த நெக்ஸ்ட் பர்சன் நல்லி. த லாஸ்ட் philanthropist among the seven, the last நல்லி. he what about him is given. Nalli ruled the region of தொட்டிமலை under the king சேரன். சேர அரசர்கள் இருந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த சேர மன்னர்கள் கீழே தொட்டிமலை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை தான் யார் ஆட்சி செஞ்சாங்க? சிற்றரசரான நல்லி அப்படிங்கிறவர் ஆட்சி செஞ்சாங்க. ஸோ திஸ் ஆய் நெடுமுடிக்காரி நல்லி இவங்களை பற்றின ஸ்டோரிஸ் எதுவும் எலாபரேட்டாக உங்களுக்கு டெக்ஸ்டில் கொடுக்கல. பட் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பகுதியை ஆட்சி செஞ்சு வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளேஸை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. யூ ரீட் தட் அலோன், இட் இஸ் இனஃப். ஓகே, ஸோ thank you for the interesting stories. I will share these with all my friends. Yes, எப்போவுமே என்னது, வீட்டில் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி யாராவது கதை சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து அடுத்த நாளே ஸ்கூல்லையோ இல்லை பக்கத்துலையோ நம்ம ஷேர் பண்ணுவோமா. லைக்வைஸ் திஸ் கேர்ள் Geeta is also telling, thanking her grandfather, and she is also telling I will share the stories with all my friends அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, so that's all about this lesson, and that's all the conversation between Geeta and grandfather. And below this, see at the bottom of this page there is an activity column. What is that? Match the following. So now itself you mark it down, children. I will tell the answer. All of you get ready with your pencil and mark the answers for match the following. Okay, first one, what is that? Pari. Answer, kind towards nature. Okay, Pari, kind towards nature. Then second, pagan, kind towards animals. Kind towards animals. Third one, Adiyaman, valued people. See the last answer, Adiyaman, valued people. Then the fourth one, Valvil Ori, reward skilled people. Valvil Ori, reward skilled people. Okay, that's all, children. Mark the answers. Once again I am telling. Pari, kind towards nature. Pagan, kind towards animals. Adiyaman, valued people. Valvil Ori, reward skilled people. Okay, so after completing this activity, then turn to your next book page 103, and here is one. Here the two question is given. Okay, what are they? Try to answer. Which hilly region did Valvil Ori rule? Yes, now itself you mark the answer. Write the answer. Valvil Ori, he ruled over Kolli Hills. So answer is Kolli Hills. Your first question answer in book page number 103 is Kolli Hills. Then second question, what is the meaning of Val and Will? What is the meaning of Val and Will? So I am writing on the board, just note it down for your second question answer. Val na enna solli koduthen? Powerful. Val, powerful. Then will na enadhu? Bow, ambu. So this is the answer for second question. Val, powerful, will, bow. Okay, after completing this two question answer, then below that what is given? There is another one, activity column. See this same activity column I already have written on the board. Please copy down from the board, all of you. Okay, what is that means? List the name of the 7 philanthropists and their regions.
சரிங்களா? நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட இங்கே போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த 7 philanthropists கடை 7 வள்ளல்கள்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த 7 வள்ளல்களுடைய பெயரும் their name and the region they ruled, அவங்க எந்த பகுதியை ஆண்டு வந்தாங்க, ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற அந்த ரீஜியன் நேமும் நான் எழுதியிருக்கிறேன். லுக் அட் த போர்ட் அண்ட் காப்பி டவுன் ஆல் த 7 philanthropists and their region. Okay children, once I will read, listen that and write. Pagan, Palani Hills. Pari, Parambunadu. Adiyaman, Tagadur. Valvilvori, Kolli Hills. Ay, Podigai. Nedumudikari, Tondai Mandalam. Nalli, Totti Malai. Okay, so all must complete this. Don't skip to write this. இதை எழுதாம விட்டுறாதீங்க. All of you must complete this activity column. This is very important. Okay, so all of you look at the board, pause your video கொஞ்ச நேரம் பாஸ் பண்ணி கூட என்ன பண்ணலாம், நீங்க அந்த பார்த்துட்டு எழுதலாம். or if you are not clear with the board அப்படின்னா you can able to refer your book itself and write the 7 philanthropists and their regions they ruled. Okay children, so likewise you have to complete this activity column. Then after that, yes, below this activity column there is a glossary. 6 words are given. Just I will read once. All of you keep your finger and you also read along with me. என் கூடவே சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, சரிங்களா? First one, Sangam age, a period in the history of ancient Tamil Nadu. Philanthropist, a person who seeks to promote the welfare of others. Steep hill, a very tall hill. Immortal, living forever. Bards, a poet. Artisan, a worker in a skilled profession. Okay, this is all the 6 glossary words given in your textbook. So go through it and read once. Then there are some 4 recap points that also we will see. இந்த லெசன்ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, there were many philanthropists during the Sangam age. சங்க காலத்துல நிறைய கொடையாளிகள் வள்ளல்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். Among them the 7 philanthropists were very famous அப்படிங்கறத பார்த்தோம். And we read about the 7 philanthropists and their stories and also the which region they ruled over அப்படிங்கறதையும் நம்ம இந்த லெசன்ல பார்த்துருக்கோம், சரிங்களா? Then at last it was given the 7 philanthropists name also in your recap point. That is what I have written already on the board, சரிங்களா? அதேதான் பேகன் பாரி, நெடுமுடிக்காரி, ஆய் அதியமான், நல்லி and வல்வில்ஓரி. Okay, that's all children. So this lesson teaching ends with this. In the unit 1 உண்டான lesson teaching இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி காலம் எழுதி முடிச்சுட்டு now you skip to this side. இந்த பக்கம் பாருங்க, டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே வந்து உங்களுக்கு டிக்டேஷன் வேர்ட் கொடுத்தேன். அதில் நோட் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க கூட இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் போர்ஷன். இது வந்து புக்கில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் தான். பட் எஸ்பெஷலி ஒரு 5 வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து உங்களுக்கு டிக்டேஷன் வேர்டாக கொடுத்துருக்குறேன். அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா புக்லேயே கூட பாருங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டி காலம் இந்த இடத்துல இங்கே ஆர் அதர்வைஸ் யூ ஹாவ் சம் ஸ்பேஸ் நியர் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன், இந்த இடத்துலேயே கூட நீங்கள் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எப்படி நான் டேர்ம் 1ல் உங்களுக்கு மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தானே ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் 5 மார்க் கொடுத்தேன், அதே போல தான் செகண்ட் டேர்ம்லையும் மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் கொடுப்பேன். அப்போ அந்த மிஸ்ஸிங் லெட்டர்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ்லேருந்து கூட கொடுப்பேன், சரிங்களா? ஸோ இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆல் ஆஃப் யூ ரைட் இட் நவ் இட்செல்ஃப், இப்போவே எழுதிக்கோங்க, சரிங்களா? டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், சங்கம் ஏஜ், SANGAM, Sangam, AGE, age, Sangam age. Second, hilly region, HILLY, hilly, REGION, region, hilly region. Third, famous, FAMOUS, famous. Fourth, kindness, KINDNESS, kindness. Then fifth, shawl, SHAWL,
shawl. Okay children, all of you note it down, the 5 dictation words. Then now you look at your book back exercise. In the book back exercise ku உங்களுக்கு one word answers மட்டும் நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோலயே மார்க் பண்ணி கொடுத்துறேன். அதுக்கு அப்புறம் இங்க இருக்க இந்த क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் இருக்கு இல்லீங்களா, இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு PDF ஆவோ இல்ல லிங்க் மூலமாவோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவேன். சரிங்களா? நீங்க என்ன பண்ணனும், அதை ரெஃபர் பண்ணி இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. that I will instruct you in WhatsApp group also. WhatsApp groupலயும் அதை நான் அனுப்பிச்சிட்டு உங்களுக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறேன். ஓகேங்களா? So first division, choose the correct answer. Your answer is C. First question, dash is one among the மூவேந்தர்ஸ். dash is one among the மூவேந்தர்ஸ். There are 4 option answer. ஆய், பாரி, சேரன், நல்லி. இந்த 4 பேர்ல யாரு மூவேந்தர்கள்? ஆப்ஷன் சி, சேரன். நோட் இட் டவுன். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் choose the correct answer, answer சேரன். ஆப்ஷன் சி. Then second question, the 7 philanthropists ruled in the dash, plains, deserts, rivers, hilly regions. Yes, இந்த கடையேழு வள்ளல்கள் அவங்க ஆண்டு வந்த பகுதி எந்த பகுதி? மலைப்பகுதி இல்லையா? அப்ப hilly regions. ஆப்ஷன் டி, hilly regions is the answer. See the board. Second answer, hilly regions. Note it down. Then third question, Parambunadu was located in dash district, Dharmapuri, Dindigul, Sivaganga, Namakkal. பரம்புநாடு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு? சிவகங்கா. ஆப்ஷன் சி. See the answer, சிவகங்கா. ஓகே, சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம சொல்லுவோம். It is given here சிவகங்கா. Note it down. Then fourth one, Pagan ruled a hilly region in the dash hills. பேகன் அவர் ஆண்டு வந்த அந்த மலைப்பகுதி எது? பழனி, கொடைக்கானல், பொதிகை, கொல்லி. பேகன் அப்படின்னாவே நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பேகன் என்ன பண்ணாரு? மயிலுக்கு தானே போர்வை போத்தி விட்டாரு. மயில் எங்க இருக்கும்? முருகர்கிட்ட இல்லையா? அப்ப முருகருடைய கோயில் எங்க இருந்துச்சு? பழனி மலையில. அப்ப பேகன் அப்படின்னாவே மயில், ஷால், இந்த பழனிமலை, இது எல்லாமே நீங்க அப்படியே கோவையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது, கொடைக்கானலா பழனியா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. ஸோ பேகன், பழனி. ஆப்ஷன் ஏ. ஸோ ஃபோர்த் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, பழனி. தென் ஃபிஃப்த் ஒன், அதியமான் கேவ் எ டேஷ் டு ஔவையார். என்ன கொடுத்தாரு? நெல்லிக்கனி, கூஸ்பெரி. ஆப்ஷன் பி, கூஸ்பெரி இஸ் த ஆன்சர். ஓகே சில்ட்ரன், ஸோ தட்ஸ் ஆல். So in my next session I will give a small revision and match the following true or false and answer the following. இன்னும் அதை பற்றின அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடியோவில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் யூனிட் டீச்சிங்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் வரைக்கும் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு இதை மட்டும் படிங்க. அண்ட் ஃபார் திஸ் வீக் யுவர் ஹோம்ஒர்க், இந்த வீடியோ போடும்போது இதுக்கு உண்டான ஹோம்ஒர்க் என்னங்கிறத நான் இதை நோட் பண்ணியிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோம்ஒர்க், read unit 1 book reading fully. அந்த unit 1 chapter ஃபுல்லாவே நீங்க book read பண்ணுங்க. with the help of your elders at home. வீட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்கள ஹெல்ப்புக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஆர் யுவர் பேரண்ட்ஸ், சரிங்களா? உங்களுக்கு படிக்க தெரியாதா அவங்க கிட்ட கேட்டு படிங்க. ஓகே. தென் ரைட்டிங் ஹோம்ஒர்க் என்னன்னா யூனிட் 1 டிவிஷன் 1 என்னது? டிவிஷன் 1 என்னது? சூஸ். சரிங்களா? அந்த சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த டிவிஷனை ஒரு வாட்டி எழுதி பாருங்க. தென் dictation words which I gave here. இங்க ஒரு 5 dictation words கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, இதையும் choose the correct answer. இது ரெண்டுமே வந்து writing homework. So please all of you note down their homework part also. Okay children, I think you all understood well. Don't skip to watch video. Keep regular watching for all subject. Okay. Dhanyawad children. Thank you all. Dhanyawad.